इधर झालोद पुलिस ने मूवी टाइटल में शादी के नाम पर भोले भाले युवकों और उनके परिवारों से लाखों की ठगी करने वाली इंटर स्टेट लुटेरी दुल्हन गैंग का पर्दाफाश करके बड़ी कामयाबी हासिल कर ली। बता दें कि एक स्ट्रेटेजिक प्लान के तहत पुलिस ने भेष बदलकर मध्य प्रदेश में जाल बिछाकर गैंग के 3 आरोपियों को पकड़ लिया, जबकि मुख्य आरोपी लुटेरी दुल्हन की तलाश अभी जारी है। मिली जानकारी के मुताबिक झालोद के हितेश कुमार पांचाल की शादी तय करने के बहाने दलालों ने मध्य प्रदेश की एक लड़की से मिलवाया। शादी तय करने के बहाने और अलग अलग नामों के खर्च पर युवक के परिजनों से कुल 2.40 लाख रुपए वसूले। शादी के बाद लड़की 2 दिन तक अपने ससुराल में रही और परिवार का भरोसा जीत लिया। फिर वे अपने पति के साथ चाचा का एक्सीडेंट होने का बहाना बनाकर मध्य प्रदेश चले गए। पूरी साजिश का पर्दाफाश तब हुआ जब कोची बस स्टैंड के पास एक अनजान आदमी के साथ बाइक पर भागे। उसके बाद लड़की और दलालों के फोन बंद होने के बाद परिवार ने झालोदा पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के आधार पर डीवाईएसपी DR पटेल ने गाइडेंस में PI रवि गामित और PSI CK सिसोदिया की टीम ने एक खास ऑपरेशन चलाया। पुलिस ने खुद को नया कस्टमर बनकर शादी के लिए लड़की ढूंढने का ड्रामा रचा। इस ऑपरेशन के दौरान PSI CK सिसोदिया ने दूल्हे के पिता, महिला पुलिस और ऑफिसर नर्मदा बेन सनाडा ने दूल्हे की बहन, महेश भाई डामोर ने भाई और रंजीत सिंह तंवर ने दूल्हे का भेष बदलकर आरोपियों को भरोसा जीत लिया। जैसे ही आरोपी पहली से तय जगह पर पहुंचे, पुलिस ने बाबूलाल पाटीदार और तरुण को पकड़ लिया। इसमें पहले कृष्णकांत उर्फ किशन भाई पटेल को भी अरेस्ट किया गया। पुलिस की शुरुआती जांच में शक है कि शादी का झांसा देकर पैसे ऐंठने वाला ये गैंग काफी समय से एक्टिव है। गुजरात और मध्य प्रदेश समेत दूसरे राज्यों में भी इसी तरह से कितने परिवारों को ठगा गया, इसका पता लगाने के लिए जांच तेज कर दी गई। झालोदा पुलिस ने इस सफल ऑपरेशन की लोग तारीफ की और पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे किसी भी अनजान ब्रोकर या फिर शादी के शक वाले ऑफर पर भरोसा करने से पहले व्यक्ति की पहचान और डॉक्यूमेंट्स को अच्छी तरीके से वेरीफाई करने के बाद ही कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करें। घटना અમારે કૃષ્ણકાંત જોડે વાત થઈ હતી પપ્પા જોડે। એના પછી 2 દિવસ પછી અમે જોવા જવાના હતા। જોઈને આવ્યા પછી નક્કી કર્યું એમને જેને તેંગાળ જઈને આવ્યા પછી તે દાડે પછી એટલે 2:25 ની વાત કરી હતી। પછી એના પછી એટલે બીજા દિવસે નક્કી કરી, ત્રીજા દિવસે ગયા। ત્રીજા દિવસથી પાછા અમે આવ્યા ઘરે ને પૈસા ને બધું લઈને, કપડા ને બધું લઈને ગયા હતા। તેંગાળ કર્યું રેવારીની અંદર। પછી અમે બી ત્યારે કરીને આવ્યા। એના પછી અમે આલી પોરી લઈને આવ્યા એટલે પછી છોડ્યું તો એ ગામ છોડીને ઉક્ષીથી પછી કિસાન જોડે વાત કરી। કિસાન જોડે તો અમને આ રીતનું કીધું એમ ઉક્ષીની માવ કરીને ગામ છે ત્યાં વાળી। કેટલા પૈસા ત્યાં આપ્યા લગ્નના? 240 આપ્યા હતા। તમે એના બીજા દિવસે ત્યાં આવી ગયેલા? હા હા। કેટલા દિવસ તમારો વહુ રહી? 2 દિવસ રહી। 2 દિવસ રહી। પછી એના કાકાને કઈ એક્સિડન્ટ થયો હતો તો પછી પડી ગયા હતા। તો પછી એવી રીતે પછી એવી રીતે પછી મૂકવા ગયો આઈ થઈને પછી ઉક્ષી બધી મૂકવા ગયો। પછી ઉક્ષીથી લેવાનું આવ્યો એનો કોઈ મામાનો છોકરો એમ। તો તમે હેરાન થઈ જતો નામ કરીને તો એવી રીતે વાત કરી। પછી એટલે હું પાછા ચાલો થાય નહીં થઈ નીકળી ગયા। પછી ફોન હતા એ ફોન બધાના 3 જણાના હતા ફોન, એ બધાના પોતાના 3 જણાના ફોન બંધ થઈ ગયા। પછી તમે કોને જાણ કરી? પછી અમે જાણ કરી એ પેલા ને જ વાત કરી। આ ઘરે જ વાત થઈ, ઘરેથી વાત કરી પપ્પા જોડે। ઘરેથી કશું વસ્તુ લઈ ગયા? ના નથી લઈ ગયા, નથી આવ્યા। એક મોબાઈલ લઈ ગઈ, ખાલી મોબાઈલ હતો। નામ હિતેશ। અમારા દીકરાની છોકરા માટે કોઈ છોકરી હોય તો બતાવજો। કિશનદાસ રણછોડ પટેલના નામનો રણિયાનો વતની છે। તે અમાને એને સાથે અમે રજૂઆત કરી કઈ છોકરી હોય તો બતાવજો। એમ કે ચલો તમે મારી સાથે કુક્ષી, એમ કે ત્યાં તમને મળી જશે। તો અમે દલાલ મારફતે ગયા ને અમારે 2,40,000 રૂપિયા હાથે એને હાથે કોન્ટેક્ટ કર્યો। અમે લગ્ન કરીને આવ્યા, બીજે દિવસે ગયા એટલે બીજે દાડે લગ્ન કરીને આવ્યા। तो आई 2 દિવસ रही ने मेरा चाचा का एक्सीडेंट हो गया है एम કરીને બીજે દાડે રવાના થઈ ગઈ। પછી કોઈ સંપર્ક કર્યો તમે? અમે સંપર્ક કર્યો તો સાહેબ, પણ કોઈ જગ્યાએ બધાના મોબાઈલો સ્વિચ ઓફ થઈ ગયા હતા ને ઘરમેથી મોબાઈલ લઈ ગઈ હતી।
તમે શું કર્યું? બસ પોલીસ સ્ટેશન જાણ કરી હતી? હા, પોલીસ સ્ટેશને જાણ કરી. આપનું નામ? મારું નામ પરસોત્તમદાસ મહિલા પંચાયત. ઝાલોદ શહેર ખાતે એક બનાવ બનવા પામેલ, જેમાં શહેરના રહેવાસી હિતેશભાઈ પંચાલ નાઓને 4 ઈસમોએ મળી તેમના લગ્ન કરાવી આપશું એવી વાત કરી એમને ઠગાઈ કરી એમની પાસેથી કુલે રૂપિયા 2,40,000 જુદી જુદી રીતે પડાવી લીધેલા હતા. જે બાબતે હિતેશભાઈ પંચાલ નાઓએ ઝાલોદ પોલીસ સ્ટેશન ખાતે ફરિયાદ આપતા આરોપી તરીકે કૃષ્ણકાંત પટેલ રહે રણિયાળ તાલુકો ઝાલોદ તેમજ મધ્યપ્રદેશના રહેવાસી બાબુલાલ પાટીદાર, તરુણભાઈ તેમજ મમતાબેન ચૌહાણ નાઓ આરોપી તરીકે હતા. જેમાં બનાવની ગંભીરતા જોઈ આરોપીઓ પકડવા માટે એક ટીમની રચના કરી મધ્યપ્રદેશ ખાતે ઝાલોદ પોલીસના કર્મચારીઓ એક છટકાના અનુસંધાને વરરાજાના માતા પિતા તેમજ એના સગા સંબંધીઓનો વેશ ધારણ કરી છટકા અનુસંધાને આરોપીઓને બોલાવી તેમને ધરપકડ કરી ઝાલોદ પોલીસ સ્ટેશન ખાતે લાવેલ છે. હાલમાં કૃષ્ણકાંત પટેલ રહે રણિયાર, બાબુલાલ પાટીદાર રહે મધ્યપ્રદેશ, તરુણભાઈ મધ્યપ્રદેશ, આ 3 આરોપીઓની ધરપકડ કરવામાં આવેલી છે અને મમતાબેન ચૌહાણ હાલ ધરપકડથી દૂર છે. તેમની તપાસ તજવીજ ચાલુ છે.